صاحب آرڈینیٹ نے میرے کزن نے میرے ساتھ یہ کر دیا. دیٹ از دا ریزن کہ پیپل آلویز یوز ٹو سے کہ دنیا بڑی خراب ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بیٹا دنیا خراب نہیں ہے, ہماری سوچ خراب ہے. سوچ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ سوچتے کس طرح. اگر آپ یہاں پہ 50 to 60 پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ ڈیپینڈ آن مائی پرسپیکٹو کہ میں کس طرح سے دیکھتا ہوں. اگر میں یہ دیکھوں کہ میں یہاں پہ بول رہا ہوں اور پیچھے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی آپس میں گوسپ کر رہے ہیں, کوئی گرمی کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی جو ہے کچھ چیز کر رہا ہے, تو آئی ول ڈیفینیٹلی سے کہ دنیا بڑی خراب ہے یار, سنتے ہی نہیں ہے مجھے. میں اتنی باتیں کر رہا تھا, تقریر کر رہا تھا, کوئی مجھے سن ہی نہیں رہا تھا. لوگوں میں جو ہے لوگوں کو چاہیے ہی نہیں ایسی باتیں. ایک پرسپیکٹو یہ ہے. دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ میں یہاں پہ بول رہا ہوں تو میں یہاں پہ سوچنا شروع کروں کہ اگر مجھے کوئی پیچھے تک نہیں سن رہا اینڈ ہی از ناٹ ریسپونڈنگ ٹو می یا ناٹ گیونگ اٹینشن ٹو می, تو مجھ میں کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی میں تو غلطی یہاں پہ نہیں کر رہا. میرے والیوم میں, میرے وائس میں, واٹ ایور, میری باڈی لینگویج میں, میری سلیکشن آف ورڈس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو whenever you get out of your home, آپ جب بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ رکھیں ذہن میں کہ we have to be kind. ہمیں رحم دل کرنا ہے, دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے, دوسروں کو بھی جگہ دینی ہے, دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ میری بھی غلطی ہو سکتی, وہ صحیح ہو سکتی. ایک کائنڈنیس کی ایک یہ پرسپیکٹو ہے ایک کائنڈنیس کا. دوسرا, آپ جہاں بھی رہیں, آپ کا سوشل اسٹیٹس جو بھی ہو, آپ کے ظاہر سی بات ہے اسکول میں آپ ہوتے ہیں, آپ کے وہاں پہ لوور اسٹاف بھی ہوتا ہے جس کو آکسیلری اسٹاف کہا جاتا ہے. لوور اسٹاف آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ کوائٹ سوٹیبل. آکسیلری اسٹاف کو کہا جاتا ہے جو آکسیلری مینس ہیلپنگ اسٹاف. تو ان کے ساتھ بھی آلویز بی کائنڈ, کیونکہ ویری سوری ٹو سے ان مائی 15 to 16 years of professional experience, more than this, I have always offered that we should take care of our auxiliary staff. یا اگر گھر میں بھی ہے, ہماری میٹس ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں, ان کو ہم بالکل بھی جو ہے ان کے ساتھ کائنڈنیس کرنا ہمارے لیے ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے نیچے ہیں تو یہ ہمیں نیچے ہی رہے. تو پلیز بیٹا آپ لوگوں کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یو آر our future. آپ لوگ آگے آئیں گے, آپ لوگ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں گے, then you will be the ones who are going to take responsibility to head the nation. آپ لوگوں کو نیشن کو ہیڈ کرنا ہے. شیورلی آپ میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسر بنے گا, آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا. ان آل ریگارڈ آپ کسی نہ کسی فیلڈ میں جائیں گے. تو اس لیے آپ کو ابھی سے اگر اس چیز کی ٹریننگ دے دی جائے کہ آپ کو آنےسٹ بننا ہے, آپ کو فائن بن کے چلنا ہے, تو تبھی آپ جا کے آگے اپنی 18 یا 20 ایئر ایج یا آفٹر گریجویشن اس چیز کو آپ کے اندر جو ہے اپنی پرسنالٹی میں یہ چیزیں آ چکی ہو. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب ٹائم کو کم ہے, 2-3 پوائنٹس اور میں بتا دوں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کی امپیتھی. ایک چیز ہے امپیتھی اور دوسری چیز ہے ایمپیتھی اور دوسری چیز ہے سمپیتھی. دو چیزیں ہیں. اور تیسری ہے ہیوملٹی. ہیوملٹی مینس عاجزی. آپ اگر کائنڈ ہیں تو اس کے بعد پلیز ہمیں عاجز بھی رہنا ہے, ہیوملٹی اڈاپٹ کرنی ہے. اب ہیوملٹی کیا ہے, کس طرح آپ کریں گے کہ سپوز آپ اپنے کلاس میں ہیں, کلاس فیلو سے آپ کے, ظاہر سی بات ہے آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکیڈمکلی بہت اچھا ہوگا, کوئی اسٹوڈنٹ بیکورڈ ہوگا. کسی کو کوئی فزیکل پرابلم ہوگی, کوئی ڈسیبلٹی ہوگی تو غلط تھا, کسی کو کوئی سوشل اسٹیٹس کا پرابلم ہوگا, فائنینشلی کوئی بیکورڈ ہوگا. لیکن آپ نے ہمیشہ ہر وقت جو ہے آپ نے عاجزی اختیار رکھنی ہے اور دوسروں کو اپنے جیسا ہی سمجھنا ہے. پلیز نیور تھنک دیٹ کہ میں نے پوزیشن کی ہے, اسپیشلی جہاں پہ جیسے ٹاپ 10 پوزیشن ہولڈر ہے, اس کے لیے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ نیور ایور فیل پراؤڈ آف یور سیلف. کبھی بھی تکبر مت کیجیے گا. اچھا, جو آپ نے محنت کی ہے اس پہ کہنا کہ جی میری یہ میں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ دیا, دیٹس آل رائٹ.
to this extent this is okay, accept it. But never ever think, क्योंकि अल्लाह ताला को बेटा तकब्बुर कभी भी पसंद नहीं। तकब्बुर से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह की हैं। तो जब तारीफें सब अल्लाह के लिए हैं, तो मेरी आपकी जिनकी किसी की भी तारीफ की है, हम उनके लायक हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेसी में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो बहरहाल ऑलवेज बी ह्यूमिलेटिंग, आजिज रहे, कभी भी तकब्बुर ना करें, कभी भी किसी को ये नहीं बताएं कि ये मैंने किया है। हमेशा ये सोचें कि ये जो कुछ है वो अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला की ही वजह से, अगर आप जो टॉप 50 बैठे हुए किसी वजह से, तो ये अल्लाह ताला की देन है। अगर दूसरे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी वजह से, खुदा न खास्ता किसी की तबीयत खराब हो गई थी, किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया था, चाहने के बावजूद भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। वो अल्लाह ताला ने उसके साथ आजमाइश हो सकती है या व्हाटएवर, ठीक है जी। उसके बाद ऑलवेज फील एम्पैथी फॉर अदर्स। एम्पैथी की माना क्या है बेटा? एम्पैथी मींस टू फील समवन्स पेन, टू फील समवन्स पेन, उसकी माइंड के हिसाब से उसकी जो कंडीशन है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, या उसके साथ जो प्रॉब्लम्स है, उसका पेन फील करे हमेशा। अपने दिल को कभी भी सख्त मत कीजिएगा बेटा। अभी आप आगे जा रहे हैं, दिल को सख्त मत कीजिएगा, दिल को हमेशा नरम रखिएगा और दूसरों का पेन फील कीजिएगा। जब आप दूसरों का पेन फील करेंगे तो श्योरली इट विल रिवॉर्ड यू समवेयर इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपका भी पेन फील किया जाएगा। हमारी सोसाइटी में अभी प्रॉब्लम क्या है, जो हम जैसे 40s में चल रहे हैं या इवन 30s में, और उसके बाद तो मतलब कंडीशन बहुत खराब है आगे। कंडीशन प्रॉब्लम ही यही है कि हमें न कभी सिखाया गया, न कभी बताया गया कि हमें जो है इम्पैक्ट की क्या करना है। इवन सॉरी टू से, लेकिन आजकल हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज एम्पैथी, चलो एम्पैथी तो एक इंग्लिश वर्ड है, कोई मसला नहीं है, उर्दू में इसे हमदर्दी कहते हैं, एक सिंगल वर्ड है हमदर्दी। किसी से पूछा जाए हमदर्दी क्या है, तो वो कहता है कि यार हमदर्दी ये है कि किसी ने 10 रुपए मांगे, आप उसे 10 रुपए दे दो, किसी के पास खाने को नहीं, आप उसे खाना खिला दो, ये हमदर्दी। ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ हमदर्दी, बट हमदर्दी ऑफ एम्पैथी इज बियॉन्ड दिस। एम्पैथी ये है कि आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है, आपका जो क्लास में वो आपके साथ पढ़ रहा है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उसके पेन को आप समझें। जब आप समझ जाएंगे, जब आप रियलाइज करेंगे उसके पेन को, तो यू विल वर्क फॉर सॉल्विंग या सॉर्टिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास, तो भी आप उसके लिए दुआ तो करेंगे, एटलीस्ट दुआ तो हम करेंगे, लेकिन ऑलवेज कीप द पेन ऑफ अदर, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है, वो आती है इंटीग्रिटी। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मींस टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल in terms of what have you been addressing, what you have been teaching. जो चीजें आप कह रही हैं, जो चीजें आप करना चाह रही हैं, उसमें आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो ये 5 से 6 चीजें हैं, ये आप अगर अपने आप में अडॉप्ट करेंगी। अच्छा, these are also called as soft skills या life skills। इनको अगर आप गूगल भी करेंगे, आपको मिल जाएगी सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स को लाइफ स्किल्स कहा जाता है। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, एकेडमिक स्किल्स को दे देते हैं कि बेटा पढ़ना है, नंबर लेने हैं, जीएसएस करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम उन्हें लाइफ स्किल्स नहीं देते। अच्छा, दूसरी चीज आपकी आती है कि जनरल, हमेशा अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट बैठे हुए उनको मैं बता रहा हूँ कि हमेशा एडॉप्ट जेनरॉसिटी। जेनरॉसिटी मींस सखावत। अब सखावत इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ गिविंग मनी, पैसे दीजिए, सखावत है, लेकिन सिर्फ पैसों के टर्म्स में नहीं होती। सखावत आपकी सोच में भी होती है, किसी के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा सोचते रहे, ये भी सखावत है। किसी के लिए आप आसानी पैदा कर दें, ये भी जेनरॉसिटी है। किसी ने आपका बिना किसी लालच के आपने उसका काम कर दिया, सिर्फ प्लेजर ऑफ गॉड के लिए, दिस इज आल्सो जेनरॉसिटी। क्लासरूम में
आपका कोई क्लास फेलो है, he is tackling and is interested in academics, he or she, तो आपने उसकी बिना किसी लालच के, आपको पता भी नहीं कि आई एम पोजीशन होल्डर और इसको मैंने सिखा दिया तो ये भी पोजीशन ले सकता है या ले सकती है, लेकिन फिर भी being kind, being a kind person, for the pleasure of God, अगर आपने उसको ये चीज गाइड कर दी, अच्छा एग्जाम में नहीं कह रहा, एग्जाम में नहीं करना चाहिए, वो नकल हो जाएगी, ठीक है? एग्जाम में नहीं, एग्जाम से पहले की बात है। अगर आपने वो चीज गाइड कर दी तो ये भी आपकी जनरॉसिटी है, सखावत है। You will be called as lucky ये चीजें आप याद रखें। और आखिरी एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आखिरी बात कि स्पेशली ग्रेड 9 की बेसिस पे आप तक आगे जाएंगे कॉलेज के बाद अपना करियर बिल्ड करने के लिए तो 15 पॉइंट रहेगा, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या आप चाहे कंप्यूटर साइंस में और 3 चीजें जानिएगा। एक और पेरेंट्स को भी देना होगा कि never ever force your children, never ever force your kids to adopt the field या जो सब्जेक्ट है मानवीय फ्री आपने हमने अपना जो करना क्या होता है now in position के हम अपने children को